یاد رکھیں، خوف ہمیشہ آپ کے قریب ہوتا ہے، بس اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی رات کو پراسرار کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو برہان کے ساتھ اس خوفناک سفر میں شامل ہوں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی خوفناک کہانی نہ چھوڑیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو الف سی ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنے جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئے گے، اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جس کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں۔ جن بھوت دیکھنے رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا روکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی، سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے سبھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریاں چراوانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا، اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کیتوں میں طرح طرح کے جانور کی آوازیں آ رہی تھی۔ مدثر نے بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی، اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پہ جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک بریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی بریک تھی اور اتنی تیز تھی یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پرسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا اب کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا؟ اس کو کچھ
मालूम नहीं जब वहां से वापस दौड़े तो वो बिक्री का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बिक्री का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो उन्होंने वहां बिक्री के बच्चे को मरा हो पाया, जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बिक्री के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। उसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। आगे आने वाली कहानी का आगाज करने से पहले अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएं तो बरा करम मेरे यूट्यूब चैनल बुरहान वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई करेगा और मुझे मजीद कहानियां बनाने का जज्बा देगा। अब आइए अगली कहानी का आगाज करते हैं। ये एक सच्चा वाकया है। मेरे नाना अबू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खनापिल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, से थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थे इसमें। घर काफी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वॉशरूम, 1 पक्का सहन, जबकि इसके साथ 1 कच्चा सहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वॉशरूम था। घर काफी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अबू ने कच्चे सहन में एक कुआं खोदा, लेकिन कुछ अरसा बाद पानी सूख गया था। तब नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े नामों की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी उम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगे वो ईंट की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फुट दूर जा गिरी। मेरी नानो डरी नहीं, बल्कि वापस इसी जगह बोरी रख आए। मेरी नानी उम्मी और नाना अब्स दोनों गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीजें होती देखे हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई न कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े नामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पांव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मोमी को बताया कि अभी वहां उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई न था, लेकिन वो भालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज बार बार उनके पांव पर लगती। वो उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाकयात होते रहे। कजिन लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। उन पर 2-3 दफा किसी चीज ने हमला किया, उनकी मच्छरदानी उखाड़ देती। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखती थे। वो फौरन आयत अल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफा वो ये देखते कि वो चीज साए की सूरत में होती थी और वो चीज फौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुनवे में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अबू और नानी उम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो उसके बाद रात को साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि अब की छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है और तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अबू और नानी उम्मी भी थीं।
खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली कमरे की छत पर से किसी के पाँव नजर आए लटके हुए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगे और नानी उम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसा बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी उम्मी के इस घर हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को ना कभी देखा ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में एक दफा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियां में नानी उम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी उम्मी ने भी किसी चीज को नहीं देखा वहां, जबकि नानी उम्मी ना अलिफ अबू और घर के हर फर्द यहाँ तक के बच्चों के साथ भी वाकयात होते रहे थे। अब आइए अगली कहानी का आगाज करते हैं। स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज को सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चिल्लों के एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूं और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूं। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहां पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के इजादात आज जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चिल्लों के इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो उसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, अब आज रात हमारे स्कूल में गुजारी और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। इसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतजार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर देकर हम सब घर जाएं 12 बजे तक। तो वो सब उसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए इसने देखा जैसे हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे इसको खाना खुलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था, तो हम उसको कह कर गए थे अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम रवाना सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में दर्द से मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला में गेट खटकता सुना। मैंने सोचा आप आए हैं, फिर से मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा वहां कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब के, देखूं ये है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। क्यों फिर से वहां कोई नजर नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता हो मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे की। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाजा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे वर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी कर्नल जनरल इन्वेंटर डिस्कवर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे बाहर निकलो हैं, तुमसे बात करनी है।
میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گرز دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب آئیے اگلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا یہ سچا واقعہ ہے۔ ہم 3 پورشن کے گھر میں رہتے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل پر میرے تایا رہتے تھے۔ وہ ذرا ذہنی بیمار تھے، اس لیے میری تا اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کے اکثر میکے گئی رہتی تھی۔ تایا گھر سے اکثر کہیں باہر ہی گھوم پھر رہے ہوتے تھے، تالو لگا کے بھی نہیں جاتے تھے۔ میں ایک دن ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں مجھے عملیات کی ایک کتاب ملی۔ وہ میں نے شوقیہ پڑھنے کے لیے الفاٹے لی۔ یہ بات میرے بھائی کو پتا تھی۔ میں نے وہ کتاب سکول بیگ میں رکھ لی تھی۔ مجھے اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس یہ معلوم تھا کہ اس کو پڑھنے سے جن سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی نے یہ بات امی کو بتا دی۔ مجھے ڈانٹ پڑی۔ میں نے وہ کتاب گھر میں جہاں قرآن رکھنے والی الماری تھی، اس میں چائے پادی کے خادی نخواستہ جن نکلے تو قرآن دیکھ کے بھاگ جائے۔ وہ کتاب رکھی رہی اور میں سیکنڈ ایئر میں آ گئی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب جن سے ملاقات کرنی ہی ہے۔ اس میں کئی طریقے لکھے تھے، جیسے الف کی چربی خریدیں، ہرن کا گوشت منگوائیں، فلاں منتر پڑھے۔ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک وظیفے کا انتخاب کیا جو کرنے سے تیسرے دن جن آ جاتا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ جمعہ کی چھٹی کر کے پیر کو ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ اصل مقصد جن بالانا تھا۔ میں نے جامع کو وظیفہ کیا رات کو، پھر اگلی رات دوبارہ وظیفہ کیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ کوئی خوفناک چیز میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کو روکا پر اس نے تڑاخ کر کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے فوراً میری فجر پہ آنکھ قائل گئی۔ میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اگلے 2 گھنٹے میرے گال میں درد ہوتا رہا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور دوبارہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ کہانی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا تیز دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شاہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی اور وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچیوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھی، پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزہ کریں گے، اور نور جلدی سے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی اور اس بات پر شاہانہ کو بہت غصہ آیا۔ شاہانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا اور شاہانہ غصے میں چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اور تیز ہوا میں جا رہی تھی۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں اور وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے پھر کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچے ہیں نہیں بول پا رہی تھی۔ دن با دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے کر آئے اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لیں، پر کچھ دن بعد ہی پتا چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔
सुनने में कुछ यूं आया कि मरने से कुछ देर पहले नूर बिल्कुल सही हो गई थी और उसने ने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो कुछ भी इसके साथ हुआ था। और आखिरी बात जो इसने बताई वो ये थी कि कोई इसके कान में रोज कहता था कि मौत का कोई इलाज नहीं। उम्मीद है सबको कहानी पसंद आएगी। अगर आप भी रात को पुरस्रार कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो बुरहान के साथ इस खौफनाक सफर में शामिल हों। अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी खौफनाक कहानी ना छोड़ें। शुक्रिया और याद रखें, खौफ हमेशा आपके करीब होता है, बस इसे महसूस करने की जरूरत होती है।